Very good morning to you all. So, in the yesterday's class, I explained you about totally the management accounting concept. So, in that we will discuss the unit 2 first part. Okay. So now onwards. So, I am going to take only cost accounting classes, and we will complete the first unit. Okay. So I hope my voice is audible to you properly. So what we are going to do is, so we are going to complete the cost accounting first unit. Okay. See, don't confuse between the cost accounting and the management accounting subject. Both are have a same branch of accounting only, but it is having a various differences. Okay. So cost accounting, management accounting ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಎರಡು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಬಟ್ ಎರಡದ್ರ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. Okay, so now in last class of the cost accounting we were discussing about the meaning, definition, nature and scope of the cost accounting. Yes, so where we had learned what is the meaning, so who has given the definition. So we had seen the definition also, AICPA definition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ cost accounting that we had seen. So now in today's class I am going to explain you the advantages of cost accounting. So in today's class, we are going to see what are the advantages. So advantages is nothing but what? So cost accounting adopt ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದ, ಸೊ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ cost accounting is a branch of accounting, and it's a process where we are going to ascertain the cost of a product by considering various expenses incurred by the company. Yes, so cost accounting is nothing but it is a branch of accounting, and here we are going to ascertain the cost of product or services, the cost price of a commodity or services that we are going to find out. And later what we used to do, so how we used to find out that cost? By considering the various expenses made by the company. So company ಬಹಳಷ್ಟು expenses ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Yes, for purchase of raw material, on the labors, on the overheads. So like this, there are various expenses incurred by the company, but the main thing is what we are going to consider mainly what is the main cost incurred by the company. That means what are the main elements of cost. So ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ವೆಚ್ಚ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ವಿ ಡೂ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಲಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಏನೇನ್ ಕಂಪನಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Understood? So cost accounting is nothing but it is a branch of accounting which mainly deals with how to assign a cost to the product, how to fix the cost to particular product by considering various expenses incurred by the company. So company is going to incur various expenses that we need to consider. Okay, so moving to the next, here we are going to discuss the advantages. See, advantages from the cost accounting is not only to the company, that is to the management, here it is also advantage to the workers. So workers means we can say the labors. Okay, so workers ಅಂದ್ರಿ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಅನ್ರಿ, ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ ರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ, ಕಸ್ಟಮರಿಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ. Okay, so in today's class we are going to study what are the advantages of cost accounting and how it is advantageous to various parties, because we already know there are various parties are there who are in need of the information of the company.
ಸೊ ಕಂಪನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಏನೇನದ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ here we go to discuss about the management. Okay, so management ಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so first and foremost advantage to management. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, so in that first point is it discloses the profitability of the activities. So it discloses profitability. So it discloses what? Profitability from the activities. So first advantage to the management is what? It discloses the profitability. So profitability is nothing but what? The profits. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ company. Yes, so from the various activities company is going to make the profit. Yes, so ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದ ಸೇಲ್ಸ್. So sales is the main source of income to the business. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದು, ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದರಿ. ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೇನು? ನೋ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ? ದೇ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ದೇ ಗೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ. So directly namaga profit ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ from the activities, that means from the sales activity ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ್ಸೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. So cost accounting is also helpful in controlling the cost. Cost controlling is nothing but what? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ? ಸಿ, they will control of course, but in that first and foremost is here that go for preparing some of the budgets. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬಜೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಸ್, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಬಜೆಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಜೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವಿತ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವಿತ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ದೇ ಕಂಪೇರ್ and later they will try to find out the variances. Variance is nothing but differences. Okay, so ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗ ಕಾರಣದ, ಇದ್ರಲಿಂದ ನಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ and for the next year they try to control it. For the next year they will try to control such unnecessary expenses. And every year the company will go for preparing the budgeted statements. So April ಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಬಜೆಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್.
So it is not only helpful in cost control, it is helpful in inventory control. Inventory control igo help ಆಗ್ತದ್ರಿ ಇದು. Inventories is nothing but what? The stock. Inventory is nothing but stock. So stock is very very important. See ಹೆಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎದ್ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ರಿ, ಕೂತ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಅಟೆಂಟಿವ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನಸ್ತದ್ರಿ. ನೀವೇ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಗತ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಡ್ ತನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿಗತ್ತೀನಿ. See, next point is what? Helpful in inventory control. So inventory is nothing but what? The stock. Yes. So company has to see how to control the cost of the inventory, because what happens here, the stock is very very important for the manufacturing. See, ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಸರಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ನಮಗ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನೀಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿ ಉಲ್ಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಇಫ್ ನೋ ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದ, ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ನೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಸೇಲ್ಸ್. Then what happens here? Ultimately it affects on the performance of the company, because they will lose the customer satisfaction. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತದ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನೋ. So that's why it becomes one loophole. That's why the company has to take care about inventory control. And apart from that, they have to see, they will try to reduce the wastage of raw materials. You're getting? They have to try to reduce the wastage of raw materials. Raw materials inna waste ಮಾಡಬಾರದು, ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗ ಅವರು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. They have to make a good arrangement, good warehouse facility. warehouse facility ಚಲೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ನೀಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಒಂದೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ. Yes, you already know there are various products are there which affects, especially food industry. So food industry ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಂತರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದ AC. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು. And they have to mainly try to control the unnecessary waste of raw materials. So the inventory control is very very important, and with the help of cost accounting the inventory management can be done easily. And apart from that, here for the inventory valuation we are going to use the inventory valuation methods like LIFO and FIFO. Yes, LIFO method, FIFO method, annuity method, there are various methods are there. So which is suitable to our company, we are going to adopt it. Okay, so that's why the inventory control is also very very important. So company can able to do this control activity with the help of cost accounting. So cost accounting ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಲಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಫಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಮಾಡ್ತಿರವಲ್ಲ, ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಾವ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಲಿಫೋ ಫಿಫೋ, ಎಸ್, ಸೊ ಅವೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. Can able to do it in very easy way. Okay, and next another advantage is what? Helps in decision making. So the cost accounting is also helpful to the management
in decision making process. So decision making, it's about what? So ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು decisions ಬರ್ತಾವ್ರಿ. Okay, decision making is very very important in cost accounting, because sometimes what the company will do, some of the raw materials, ಸೊ ಅವ್ರು ತಾವೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ತಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೊರಗಿನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದ, ಹಂಗ ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಬೈ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಈಗ ನನ್ ಕಂಪನಿ ಅದ, ನಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೋಲ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರ? ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇಕು ನಮಗ. ಎಸ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CPU ಬೇಕು, ಮೌಸ್ ಬೇಕು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಟೈಮ್ನು ಭಾಳ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಎಸ್, ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೇಬರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನೇ. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಬಹಳ ಬೀಳ್ತದ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಾನಿಟರ್. ಮಾನಿಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CPU, ಮೌಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬೇರೆ ನನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ್ ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ತರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ನನಗ್ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ನಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಬೀಳ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, HP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Total set that computer is having, no, they will not manufacture. They will take up some of the parts from their supporting industries. ಓಕೆ, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್, if I manufacture these all items, what is the expenses I have to bear? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ನಾವು ಖರ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಇನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ದೇ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಟನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಬೀಳ್ತದ. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅನದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ who are involved in this activity only. ಸೊ ನನ್ ತೆಳಗ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವ್ರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದ. ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬರೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಂದೊಂದ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬರೇ ಮೌಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಏನೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ನಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿ. Understanding? So this is the actual process which happens. So these all decisions can be taken with the help of the cost accounting. Okay, so that's why for the management, cost accounting is helpful in decision making process, and also it is helpful in setting up the price, fixing up the price of the commodity. So commodity ಯಾವ ತರ price set up ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು cost accounting help ಆಗ್ತದೆ. Okay, so next point is what? So helps in formulating the policies. So this cost accounting is helpful formulating the policies. So policies are nothing but what? So policy ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. Yes, so policies, there are various policies are there. It may be about the lending policy, that is their lending. Company ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. And even the credit facilities which they are getting. Yes,
and other kind of things. So lending policy ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಟರ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಟರ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಕಂಪನಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ to the management in the cost accounting. So cost accounting ಇಂದ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವ. ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದಾವ್ರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಇನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್, yes, and helps in judging the capacity. So like this, there are various advantages are there from the cost accounting to the management. Okay, once the points nodri one ನಿಮಿಷ. ಬರೀ ನಾವು ಒಬ್ಬಕಿನ ಹೇಳ್ಕೋತ ಕೊಡೋದು, ನೀವೇನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ have a look on these all points ನೋಡ್ರಿ. ಟೆಸ್ಟರ್ ಅದ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಸ್ಟರ್. Okay students, I hope you understood these all points. So next we'll see what are the advantages to the workers, or we can say the laborers. Okay, so workers ಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ? Okay, so workers ಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡೋಣ. See how it is advantageous to the management. It is advantageous to the management. This cost accounting is providing some of the advantages to the management. Likewise, here it is advantageous to the workers also. So advantages to the workers. So workers see heng help ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so So first and foremost is about their wages. Okay, so now wages ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Wages commonly ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? So wages ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ commonly ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. But here fixing rewards to efficient workers. Fixing rewards to whom? Efficient workers. Efficient workers ಅಂದ್ರೆ the workers who are efficiently working, that means they are giving their 100%. Yes, and they are having extra skill than others. So efficient workers ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಹಂಗಿರುವುದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೋ ಇದಾವ್ರಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 1 hour ಒಳಗ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ 12 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15 units ಮಾಡ್ತಾರೆ. That means extra things they are doing. Yes, so this shows their efficiency. So they are efficient, their skill is good, they're having good skills than others. So ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಿಲ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್?
So it may be in the form of amount, or it may be in the form of any uh, ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾರ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. Okay, so that's why here for the workers, cost accounting is helpful in seeing the efficiency. So management in ಮಾಡ್ತಾರ, for efficient workers they will always go for giving the rewards ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. And sometimes they will give increment in their wages. So hike ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ job security. Job security is nothing but what? So if the people are working efficiently, if they are giving their 100%, then what happens here? The company will also ensure them, to whom? To the workers, that they are in the safe environment. They are in the safe environment. ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಂದ್ರ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚಲೋ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಮ್ಮ ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಷ್ಟು ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ದ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ರು ಗಾಡಿಗೆ ಇಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೇಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ a job security to the workers. So next is what? So helps in fixing up the standard prices, standard wages. So cost accounting is also helpful in fixing standard wages. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ, ವೇಜಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಜಸ್. ವೈ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಜಸ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸಿ, ಒಬ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ, ಬಹಳ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. And as the laborers are uneducated and they don't know about the current issues which is going on in the surrounding environment, and they will take up that amount only. ಸೊ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಸಂತಾನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಒನ್ ಡೇ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು $100 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಸೊ ಪರ್ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 to I can say 8 o'clock at the night. ಸೊ ಫುಲ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ $100 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸೊ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ has to assure that they are going to fix the standard wages. Standard is nothing but what? So what is the work level, that much only they have to pay the wages. So work level hengada adar prakara ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, wages set ಮಾಡಬೇಕು. So how much work the company is going to take from those laborers, so they have to provide that standard amount only. Standard ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. The satisfaction should be from both the sides, from the wage taker and from the owner also. So ಕಂಪನಿಗೂ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ದಿನಗೂಲಿ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ, when the amount given is of that much, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದು ಫುಲ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 500 ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ನಾವು. ಒನ್ ಡೇ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ $500. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವರ್ಕ್ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಅದರ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್
setting up the standard wage rate. See, I'm just glancing up the points. Cost accounting is advantageous to various parties. So first we had seen about the management. So management inge heng helpful adant nodidri. Next is how it is beneficial to the workers. So workers heng helpful adari. So first is what, fixing up rewards to efficient workers. So wages they are giving. Apart from wages, they are going to give some rewards if their work is very good. So to the efficient workers only this will be provided. So ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಹೂ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, so to them we can give the scholarship or to them we can give the prizes. So likewise there are various workers are there in the company, but who is working very efficiently, to them the rewards are given. So rewards may be anything. So usually in terms of monetary ne kodtare, monetary terms andre ದುಡ್ಡು ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. Okay, next is what, provides job security. So cost accounting is helpful in giving the job security. So cost accounting in the workers again helpful ಆಗ್ತಂದ್ರ it ensures the job security, because here job security depends upon the working nature of that person also. If that worker is very much efficient to the company, he is very much loyal to the company, then company don't think of removing such person. ಸೊ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ತೆಗಿಯೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ ಅವರು, ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ is asset to the company. So it assures the job security. And at last is what, helps in fixing the standard wages. So cost accounting is helpful in fixing up the standard wage rate. So standard wage rate is nothing but it should be satisfiable to all the parties. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ? So creditors may be the lenders, so who is going to lend the money, and here creditors may be even the suppliers of the goods. Okay, so ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. So creditors means who here, who is providing the goods to the company, who is providing the raw materials to the company on credit basis. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅವಾಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, unless and until we will not call them as a creditors. So creditors are nothing but the people who have provided the raw materials to the company on credit basis. That means nothing but what, credit purchases. ಕಂಪನಿ ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ, 3 months 4 months ಅಂತ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ the cost accounting is helpful for them also. ಹೆಂಗ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? Because what happens here, the raw materials how they are providing, no, they always thinks about the profitability of the company. So company ಚಲೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಕೈ ಎತ್ ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋಣ್ರಿ ನಿಮ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ financial information. They also need the financial statements. They also need such information. Why they need? In order to take up the lending decisions. Okay, so here they have to think about whether to provide, whether to lend the raw materials on credit basis or not, whether to give the raw materials on credit basis or not. That they want to study. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನದಂದ್ರ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋತಾರ. ಅರ್ಥ ಆಲಿತದ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ explanation about advantages of
ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ನಾವು ನೋಡೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ government we will see, and even it is advantageous to the public. And later we'll go for last one small concept, that is limitations. Okay, so how it is advantageous, in that way it is having some of the loopholes. Yes, obviously ನೀವು ಅಗ್ರಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. Here also same. So how it is beneficial to various parties. So like way it is having some drawbacks, having some limitations. That all things we are going to see in the next class. Okay. So students, I hope there was no any problem in today's class. I hope you understood the concept easily. So in next na continue ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಒಟ್ಟ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದ. Okay, I hope you understood all the things. Okay, thank you students, very much happy that you all are stayed at up to the end of the class. Yes, ಇನ್ನ ತನಕ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 28-29 ಇದ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಐ ನೋ. ಬಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್, ಈ ತರ ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನ್ ಅನಸ್ತದ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನಸ್ತದ. ಇವನ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, thank you students.